আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আইসিএসবি জানুয়ারি 2016 যে কর্পোরেট ট্যাক্সটা আসছিল, এই কর্পোরেট ট্যাক্সটা নিয়ে একটু আলোচনা করব বলে আমি প্রথমে যে ম্যান্ডেটরি কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেনটা একটু পড়ছি। নাসা লিমিটেড, a publicly traded company, is supposed to submit income tax return for the accounting year 31st December 2014. ABC Associates is the tax consultant of NASA Limited while computing taxable income of the company. The consultant has taken into account the following items. Company showed a net profit of Taka 10 lakh, turnover was Taka 500 crore, vehicle repairs and maintenance expenses Taka 2 lakh, and tax deducted at source and paid accordingly, but did not deduct and pay VAT Taka 1,50,000 paid to the board of directors as meeting attendance fees, but no VAT tax paid or the fees. Provision for bad debts was Taka 2 lakh, has been accounted for in the financial statements. An amount of Taka 1 lakh was received from an old debtor whose account was written off in 2013 and was allowed as a bad debt in that year. Insurance claim of Taka 10 lakh was received against theft case of company's vehicle. Company declared dividend at 10%. Company declared dividend at 10%. Withholding tax on rented office of the company but not duly paid, rent 6 lakh, tax deducted at and paid Taka 24,000. Amount of depreciation charged to the account Taka 5 lakh, whereas depreciations allowable as per tax schedule computed to Taka 4,30,000. Subscription paid to DCCI amounting Taka 60,000 and 20,000 to golf club for the MD. Compute the taxable income of the company, mentioning both financial and assessment year, giving the reasons in favor of your treatment. Consider minimum tax under section 16 triple C. So, আমরা ম্যাথটা সলিউশন করি। Compute the taxable income of the company, mentioning both financial and assessment year. Mentioning both financial and assessment year, giving the reasons in favor of your treatment, considering minimum tax under section 16 triple C. আমরা এখন সলিউশনে যাই। প্রথমে আমরা সলিউশনে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার লিখে নিই 2021, যেহেতু এটা আমরা যেহেতু 2021 আছি, এই জন্য যদিও এটা ম্যাথ আছে 31st December 2004 income tax return, submit income tax return for the accounting at 31st December 2014, বাট আমরা যেহেতু অঙ্ক করছি এখন ট্যাক্স যেহেতু আপডেট হয়ে যায়, এই জন্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 2021 ধরে করছি। নেম অফ দ্য এসএসসি নাসা লিমিটেড, ক্লাস রেসিডেন্ট, স্ট্যাটাস পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি। স্ট্যাটাসটা হলো এটা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি, পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি। পিরিয়ড অফ অ্যাকাউন্টস 1/7/2019 to 36/2020। আমাদের ফিসক্যাল ইয়ার 1/7/2019 to 36/2020। Calculation of taxable income particulars: net profit as per the profit and loss account, net profit as per the
profit and loss account is 10 lakh. Net profit is, as per the profit and loss account, is 10 lakh. Net profit. এখন আমার amount added for separate consideration. Amount added for separate consideration. এখানে accounting depreciationটা আমরা add করে নিব, কারণ accounting depreciation আর tax authority depreciation দুইটা ভিন্ন রকম। কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা যখন অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন করি তখন আমার কোম্পানির ইন্টারনাল পলিসি অনুযায়ী অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করি, বাট when ট্যাক্স সাবমিট, কর্পোরেট ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট করি এবং ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যখন ট্যাক্স অ্যাসেস করে তখন তারা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সের 3rd শিডিউল অনুযায়ী অ্যাসেসমেন্ট করে। এই জন্য আমরা অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশনটা অ্যাড করে নিচ্ছি। এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন চার্জড 5 লাখ অ্যাড করে নিলাম। তাহলে আমার নেট প্রফিটের অ্যামাউন্টটা বেড়ে দাঁড়ালো 15 লাখ। এখান থেকে আমি লেস করব নন অপারেটিং ইনকাম ফর সেপারেট কনসিডারেশন। নন অপারেটিং ইনকাম ফর সেপারেট কনসিডারেশন। নন অপারেটিং ইনকাম এখানে কি আছে? ব্যাড ডেটস রিকভার্ড। ব্যাড ডেটস আমার যেটা প্রভিশন করে রেখেছিলাম, ব্যাড ডেটস রিকভার্ড হয়েছে 1 লাখ। Bad debts recovered হয়েছে 1 lakh from an old debtor whose account was already written off ছিল। প্রিভিয়াস ইয়ারে আমরা রিটেন অফ করেছি, সেটা ফরচুনেটলি রিকভার হয়েছে। ব্যাড ডেবটস রিকভার হয়েছে যেহেতু এটা আমার কোনো অপারেটিং ইনকাম না, নন অপারেটিং ইনকাম। এবং ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিসিভ করেছি 10 লাখ টাকা, যেটা আসলে আমার কোম্পানির একটা ভেহিকল থেফট হয়েছিল, চুরি হয়ে গিয়েছিল, সেটাও আমরা রিকভার করেছি, ইন্স্যুরেন্স ক্লেম পেয়েছি 10 লাখ টাকা। এটা আবার নন অপারেটিং ইনকাম। এই নন অপারেটিং ইনকাম আমি লেস করে নিলাম। এই যে অ্যাড এবং লেস করার কারণ হলো আমার মূলত ট্যাক্সেবল ইনকামটা বের করব আর মূল বিজনেসের ইনকামটা বের করব। মূলত মূল যে বিজনেসের ইনকামটা, ইনকাম ফ্রম বিজনেস, এটা বের করার জন্যই আমি অ্যাড ব্যাকে যাচ্ছি। এখন লেস করলাম আমি নন অপারেটিং ইনকাম ফর সেপারেট কনসিডারেশন, ব্যাড ডেটস রিকভার করলাম, ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিকভার করলাম। এই দুইটা 11 লাখ টাকা আমি যদি এখান থেকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমার থাকে 4 লক্ষ টাকা। এখন ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস গুলিও আমি অ্যাড করে নিব। ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস যেগুলি ট্যাক্স অথরিটি আমাদেরকে অ্যাডমিট করে না, সেটাকে আমরা ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস বলছি, ইনঅ্যাডমিসেবল বলছি। এখানে ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস যেগুলি আছে এগুলি আমি অ্যাড করে নিই। ডাইরেক্টরস ফিস আছে এখানে 1.5 লক্ষ টাকা। ডাইরেক্টরস ফিস আছে, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস অ্যাটেন্ডেন্স ফি, বাট নো ভ্যাট ট্যাক্স পেইড। যেহেতু ভ্যাট ট্যাক্স পেইড করে নাই এই জন্য এটা ইনঅ্যাডমিসেবল হয়ে গেছে। মূলত ডাইরেক্টরস ফিস অ্যাডমিসেবল, বাট যেহেতু ভ্যাট ট্যাক্স পেইড করে নাই এই জন্য এটা ইনঅ্যাডমিসেবল হয়ে গেছে এবং এটা আমি অ্যাড করে নিচ্ছি। প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল এক্সপেন্সেস। প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল এক্সপেন্সেস এখানে 2 লাখ টাকা আছে, যেটা অ্যাকাউন্টেড করা হয়েছে। এই প্রভিশনটা কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি অ্যালাউ করে না, অ্যাডমিট করে না। এই জন্যই যেহেতু আমার প্রফিট কমিয়ে দিয়েছে, প্রভিশনটা প্রফিট কমিয়ে দিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এই প্রভিশন ফর ব্যাড ডেটস যেহেতু অ্যাকাউন্ট ফর করা হয়েছে, এক্সপেন্সে চার্জ করা হয়েছে, এই জন্য এই 2 লাখ টাকাকে কনসিডার করা হয়েছে ইনঅ্যাডমিসেবল হিসেবে। ট্যাক্স ডিডাক্টেড at source, deducted from rent but not paid due time. ট্যাক্স ডিডাক্ট করেছে বাট ডিউ টাইমে যেহেতু
পে করে নাই, ট্যাক্স অথরিটিকে পে করে নাই, এই জন্য এইটাকে ইনঅ্যাডমিসিবল করা হয়েছে। এখানে কি বলেছে, উইথহোল্ডিং ট্যাক্স অন রেন্টেড অফিস অফ দ্য কোম্পানি বাট নট ডিউলি পেইড, এই যে রেন্ট 6 লাখ টাকা ট্যাক্স ডিডাক্টেড এন্ড পেইড 24,000 টাকা, ডিউলি ট্যাক্স ডিডাক্ট করেছে, এই যে 24,000 টাকা ট্যাক্স ডিডাক্ট করেছে, রেন্ট হলো 6 লাখ টাকা, ট্যাক্স ডিডাক্টেড করেছে 24,000 টাকা পেইড করেছে, বাট যেহেতু পে করে নাই, নট ডিউলি পেইড, এই জন্য ফুল অ্যামাউন্টটাই, রেন্টের ফুল অ্যামাউন্টটাই ইনঅ্যাডমিসিবল করে দিয়েছে। সো বি কেয়ারফুল, শুধু পে করলেই হবে না, ট্যাক্স ডিডাক্ট করলেই হবে না, এটাকে টাইমলি পে করতে হবে। তারপরে সাবস্ক্রিপশন টু গলফ ক্লাব, সাবস্ক্রিপশন টু গলফ ক্লাবে এখানে বিসিসিআই অ্যামাউন্ট সাবস্ক্রিপশন পেড 60,000, 20,000 to golf club for the MD. গলফ ক্লাবে 20,000 টাকা দিয়েছে এমডির সাবস্ক্রিপশন হিসেবে, এমডি সাহেব ওখানকার মেম্বার, কিন্তু এই গলফ ক্লাবটা ট্যাক্স অথরিটি এটাকে মানে অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স হিসেবে অ্যালাউবল না, বিকজ অফ এই ট্যাক্স অথরিটি থেকে এটা কোনো এরকম পারমিশন নেয় নাই যে এটাতে যদি কেউ মেম্বারশিপ ফি দেয় তাহলে তাকে অ্যাডমিট করা হবে। যেহেতু অ্যাডমিট করার কোনো অথরিটি তার নাই গলফ ক্লাবের, সেই জন্য ওই গলফ ক্লাবে যে মেম্বারশিপ ফিটা দিয়েছে কোম্পানি 20,000 টাকা, সেটাকে ইনঅ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স হিসেবে ট্রিট করা হয়েছে। এবং এই ডাইরেক্টরস ফি, প্রভিশন ফর ব্যাড ডেটস, ট্যাক্স ডিডাক্টেড সোর্স, সাবস্ক্রিপশন গলফ ক্লাব, এগুলি আমার ইনঅ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স হিসেবে টোটালটাই চলে আসলো 9,70,000 টাকা আমার নেট প্রফিটের সাথে যোগ হয়ে গেল। তাহলে আমার নেট প্রফিট বেড়ে দাঁড়ালো 13,70,000 টাকা। এখন অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স কি? অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্সটা আমি লেস করে দিব। অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্সে এখানে যে ডেপ্রিসিয়েশনটা অ্যালাউ করছে শিডিউল অনুযায়ী, থার্ড শিডিউল অনুযায়ী 4,30,000 টাকা, এই 4,30,000 টাকা আমি লেস করে দিলাম। তাহলে ইনকাম ফ্রম বিজনেস আমার দাঁড়ালো কত? 9,40,000 টাকা। 9,40,000 টাকা থেকে এখন আমি নন অপারেটিং ইনকামটাকে অ্যাড করে নিচ্ছি। নন অপারেটিং ইনকাম কি? ব্যাড ডেটস যে রিকভার্ড হয়েছিল অ্যাড করছি। এখানে কিন্তু আমি একবার এই যে নন অপারেটিং ইনকামকে লেস করেছিলাম, নন অপারেটিং ইনকামকে লেস করেছিলাম আমার কিসের জন্য? বিজনেস ইনকামটা বের করার জন্য। এখন আবার নন অপারেটিং ইনকামকে যোগ করে দিচ্ছি ট্যাক্সেবল ইনকামটা বের করার জন্য। ট্যাক্সেবল ইনকামটা বের করার জন্য আমি এখানে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম এবং ব্যাড ডেটসকে যোগ করে দিচ্ছি, যেটা আমি এখানে আগে লেস করেছিলাম। ব্যাড ডেটস এবং ইন্স্যুরেন্স ক্লেমটাকে আমরা লেস করেছিলাম কিসের জন্য? বিজনেস ইনকামটা বের করার জন্য। এখন ব্যাড ডেটস এবং ইন্স্যুরেন্স ক্লেমটা আমরা যোগ করে নিচ্ছি ট্যাক্সেবল ইনকাম বের করার জন্য। তাহলে ট্যাক্সেবল ইনকামটা কত বের হলো? 20,40,000। এখন এটার উপর আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি ক্যালকুলেশন করতে হবে। ট্যাক্স অন বিজনেস ইনকাম যে টোটাল অ্যামাউন্টটা আছে 20,40,000, এটার উপর 25%, যেহেতু এটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, এই জন্য পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি এখানে বলা হয়েছে, পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি, এই জন্য এটা ট্যাক্স রেট হলো 25%, যেটা 20,40,000 25% দাঁড়ায় 5,10,000 টাকা। তো এখন আমার দাঁড়ালো কি? ট্যাক্স লায়াবিলিটি, গ্রস ট্যাক্স লায়াবিলিটি দাঁড়িয়েছে 5,10,000 টাকা। গ্রস ট্যাক্স লায়াবিলিটি দাঁড়িয়েছে 5,10,000 টাকা। ঠিক আছে, এখানে একটা নোট দিয়ে দিতে হবে। নোটটা হলো যে এখানে ভেহিকল রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্সে বলেছে যে 2 লাখ টাকা খরচ করছে, ট্যাক্স ডিডাক্টেড at source and paid accordingly but did not deduct any VAT। নোটটা দিতে হবে যে ভেহিকল রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স এক্সপেন্সেস
treated as allowable expenses as tax deducted and paid in due course. So আমরা অঙ্কটা খুব ভালোভাবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি। ট্যাক্সেবল ইনকামটা বের করেছি, এখানে অঙ্কে যেটা চেয়েছে কমপ্লিট দ্য ট্যাক্সেবল ইনকাম অফ দ্য কোম্পানি। ট্যাক্সেবল ইনকাম বের করেছি, এটা হলো 20,40,000। mentioning both financial and assessment year. financial year assessment year আমরা প্রথমে লিখে দিয়েছি, এটা assessment year, এটা financial year হলো এটা 1/7/2019 থেকে 30/6/2020, তার মানে হলো 2019-2020, আর assessment year হলো 2020-2021, এবং giving the reasons in favor of the year treatment, এবং আমরা প্রত্যেকটা নোট দিয়েছি, অ্যাসেসমেন্ট করেছি, অ্যাডব্যাক করেছি, vehicle repair maintenance এর নোট দিয়েছি। Consider minimum tax under section 16(c). Gross tax liability এটা হলো আমার অ্যাকর্ডিং টু 16(c) ফার্স্ট লাখ 10,000 টাকা, যেটা পে করতে হবে উইথ দ্য রিটার্ন। তো প্রিয় ভাই বোনেরা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন কর্পোরেট ট্যাক্স ক্যালকুলেশন। থ্যাংক ইউ।